الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تحرق وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عدد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلم الشيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف الشيخنا مرب أرواحنا جديد الدين بن الخير والشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام الغيوبي وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى
وغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة يا لفهل كل خير دافع لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الرابعة والأربعون. الحكاية الرابعة والأربعون. في عدم صفاء الدنيا لأحد حكي أن يزيد ابن الوليد قال لأصحابه إنه لم يمكن أن يمر على إنسان يوم كامل بلا مكروه ولا غم، وإني أريد أن أجعل لي يوما لا أرى فيه ذلك، فهيأ له مجلسا للهو واتخذ فيه من الرياحين وغيرها ما تفعله الملوك. وكان له جارية أحب الناس إليه اسمها حنانة، أحسن الناس وجها وأحسنهم صوتا، فجعلها خلفه تحت الستارة، وجعل الندماء أمامه، وصار ينزل إلى الجارية ويلعب معها تارة، وإلى ندنائه تارة أخرى لسماء أصواتهم، ولم يزل كذلك إلى وقت العصر، فأحضروا له رمانا فأخذ يجعل حبه على يديه
لتأخذه منه الجارية فأخذت وأكلت فوقفت حبة في حلقها فماتت لوقتها فحصل له من الغم ما لا مزيد عليه واستمر على ذلك 4 أيام ثم مات على معاصيه والله أعلم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatur rabi'atu wal arba'una. Hikayat yang ke-44 fi adami safa'id dunya li ahadi. Tidak ada kejernihan dunia untuk satu orang pun hamba Allah. Itu dunia ini gak ada yang jernih, gak ada yang bersih. Pasti isinya ada kegalauan, ada kebingungan, ada kecemasan. Dunia seperti itu, tidak murni. Kemudian dihikayatkan Anna Yazid bin al-Walid qala li ashabihi. Salah seorang raja yang bernama Yazid bin al-Walid, dia bilang kepada sahabat-sahabatnya, kepada tentara-tentaranya, kepada pasukan-pasukannya, kepada bawahan-bawahannya, dia bilang, innahu lam yumkin an yamurra ala insanin yawmun kamilun bila makruhin wala ghammin. Tidak mungkin seseorang manusia melewati hari secara sempurna tanpa sesuatu yang dia lewati, ada sesuatu yang dia tidak senang dan sesuatu yang bikin dia galau. Kan pasti demikian ya, namanya dunia. Ada yang kita nggak senang, ada yang bikin kita bingung, ada yang bikin kita galau, segala macam, resah, kecewa. Itu dunia demikian. Jadi nggak setiap hari senang kita, pasti ada senangnya, pasti ada susahnya. Dunia seperti itu. Nah ini seorang raja bilang, nggak mungkin seorang manusia satu hari penuh secara sempurna. Nggak mungkin dia nggak melewati sesuatu yang dia nggak senang, sesuatu yang bikin dia galau, ya bikin bingung dia. Nah ini raja yang bernama Yazid bin al-Walid, dia bilang, wa inni uridu an aj'ala li yawman la ara fihi dzalika. Sesungguhnya aku ingin menjadikan satu hari yang aku miliki, aku nggak melihat demikian. Jadi dia pengen satu hari yang dia lewati nggak melihat sesuatu yang dia nggak suka, nggak melihat sesuatu yang bikin dia galau, dia bikin dia bingung. Pokoknya dia pengen senang sehari. Nggak bisa ya, pasti ada apanya, ada susahnya pasti. Nggak bisa. Seorang manusia hamba Allah nggak bisa melewati hari tanpa sesuatu yang apa yang dia senangin terus itu nggak bisa. Pasti ada apanya. Ada sesuatu yang dia nggak suka, ada yang bikin dia galau, dia bikin dia bingung segala macam. Fahayya lahu majlisan lil lahwi. Maka dia persiapkan satu tempat majlis lil lahwi untuk berlalayan, bersenda gurau, lalai, untuk bikin pesta dia. Wattakhadha fihi min ar-rayahini wa ghairiha ma taf'aluhu al-muluk. Dan dia bikin pada itu tempat benar rayahin, kegembiraan dan lain sebagainya yang dibuat oleh raja-raja yang lainnya. Demikian tuh, dia bikin satu majlis, satu tempat yang isinya adalah kelalaian, kegembiraan. Ya, sekarang kita dibikin apa? Dibikin lalai kita dengan televisi, dengan handphone kita, bikin goplah dia. Kita dibikin lalai oleh orang-orang yang punya kepentingan tuh. Muslimin, muslimat, atau perhatiin aja. Dari yang kecil sampai yang besar tuh. Dari anak-anak TK, SD sampai yang udah pengen mati. Pegang handphone nggak? Pegang handphone nggak? Bikin lalai kita dengan urusan seperti itu. Al-Quran nggak dibaca. Kemudian zikir nggak dibaca. Selawat nggak dibaca gitu. Ini bikin lalai sekarang ini. Berhasil mereka semua. Hampir seluruhnya rata se-Indonesia. Muslimin dengan muslimat demikian tuh, dari yang kecil sampai yang pengen mati pegang handphone sekarang. Tukang-tukang apa ya? Sayur udah pegang handphone sekarang, Android semua.
tukang semua, mereka Android semua. Dan bukan kebutuhan, bukan. Tapi apa? Satu hal yang memang kayaknya kebanggaan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan, wajar, maklum. Tapi kalau udah kebanggaan, harus punya, harus memiliki. Makin gede handphone makin bangga. Nah, kita muslimin, muslimat yang udah tahu, yang udah ngerti, sekedarnya aja pegang handphone. Sekedarnya aja kita pegang handphone. Jangan melulu pegang handphone kita tuh. Sekedarnya aja. Untuk kebutuhan kita, kebutuhan. Nah, ini sekarang demikian keadaannya. Kita dibikin lalai, dibikin ghaflah, dibikin Allah, dibikin kita banyak jauh dari agama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang nggak tahu rajab, orang sekarang nggak tahu apa, nggak tahu rajab. Orang dulu udah masuk rajab tahu. Ini baca istighfar sebanyak-banyak, ya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, ya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Tasbih dibaca Subhanal Hayyul Qayyum 1 sampai tanggal 10, 11 sampai tanggal 20 Subhanallah, Subhanallahil Ahadus Samad. Kemudian 21 sampai akhir Rajab dibaca Subhanallahir Rauf. Kalau sekarang nggak tahu. Orang dulu tahu, Rajab dia tahu, Sya'ban dia tahu, dipersiapin dirinya buat menghadapi apa? Bulan suci Ramadan. Kadang-kadang masuk Ramadan mereka nggak tahu. Dari ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka berhasil membuat kita muslimin muslimat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan handphone itu penyakitnya itu. Kita yang udah ngerti pakai handphone seperlunya aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini seorang raja dia pengen, dia bikin satu majlis yang dia nggak melihat sesuatu yang dia nggak senang, sesuatu yang bikin dia galau. Kemudian wa kana lahu jariyatun ahabbun nasi ilaihi ismuha Hananatu ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum sautan. Dia memiliki seorang budak perempuan. Ini budak perempuan adalah seorang yang paling dia cintai. Namanya Hananah. Tuh cakap namanya. Hananah. Yang paling cantik dan paling bagus suaranya. Dia punya budak perempuan namanya Hananah. Yang paling cantik, yang paling bagus suaranya. Faja'alaha khalfahu tahta satarati. Maka dia taruh ini Hananah budak perempuannya di balik tirai. Waja'ala nudama'a abanahu. Dan dia menjadikan nudama sahabat-sahabatnya, paduan suara ini di depannya. Jadi ada paduan suara atau raja atau wasara yanzuru ilal jariyati. Ini si Yazid bin Al-Walid, dia melihat ke budak perempuan yang cakep, yang cantik, yang paling bagus suaranya. Wa yal'abu ma'aha taratan wa ila nudanama'ihi taratan ukhra lisama'i aswatihim. Dan dia bermain dengan budaknya satu kali, kemudian dengan sahabat-sahabat yang lainnya satu kali untuk mendengar suara mereka. Karena dia pengen sehari itu nggak melihat sesuatu yang dia nggak senang, juga tidak melihat sesuatu yang bikin dia galau, dia resah, dia bingung. Dia pengen senang seharian. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kita biar bilang senang nggak bisa. Pasti ada galaunya, pasti ada susahnya. Tapi jangan lupa kita muslim muslimat ada surat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bikin kita nggak galau. Itu yang bikin kita tidak resah tuh. Jadi muslimin muslimat tidak ada galau, tidak ada resah. Kenapa demikian? Ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekarang kita ini ada Omikron, mau siapa kayak namanya, mau om kayak mau tante kayak, ada urusan. Apaan kayak namanya? Kita nggak ada urusan, maksudnya kata yang seperti itu ada urusan gitu. Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggal. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, "Alaik bi dzikrillah fa innahu shifaa." Yang pertama itu, lazimilah engkau untuk zikir Allah. Zikir Allah apa? Banyak. Selawat, tasbih, istighfar, lazimin istighfar kita. Lazimin zikir Allah. Kenapa demikian? Pada zikir Allah itu ada syifa, ada penawar, ada obat. Jadi muslimin muslimat gak perlu khawatir dengan adanya Omikron, dengan ada segala macam, gak perlu khawatir karena kita ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama sudah berikan solusinya, di kitab sudah tertulis seluruhnya.
Manakala ada wabah apapun bentuknya, jangan lupa di antaranya adalah iktarus salah wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, jangan tinggal baca Quran. Nabi yang bilang, khairud dawa al-Quran. Obat yang terbaik apa? Membaca Al-Quran. Jangan tinggal. Jadi muslimin, muslimat, ada pun namanya wabah segala macam. Setiap zaman ada, setiap masa ada itu wabah. Dengan kita gitu. Jangan sampai kita meninggalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi anak antum sama, jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Ratibul Abtas. Jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Jangan tinggal semuanya itu. Jangan tinggal baca istighfar, tasbih, salawat terbanyak. Quran jangan tinggal seharian penuh. Jangan kita tinggal. Selalu dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ada yang bangkis kita khawatir omikron. Ada yang batuk omikron. Jadi seuzon di hati kita dengan muslim dengan muslimat. Mungkin batuknya karena nggak punya duit. Kalau sekali baca, kalau 3 kali nggak punya duit, belum merokok, belum ngopi ya. Jangan gitu seuzon di hati kita. Salaman nggak mau, khawatir kena virus COVID. Saya pernah bicara dengan beberapa itu, ada pejabat itu bicara, pejabat RT RW itu lagi ngomong segala macam, dia cerita, Ustaz, jangan ngaji kena COVID, Ustaz. Jangan ngaji kena COVID. Dia bilang, iya, mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu khawatir kita. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena juga sudah ada urusan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kembalikan dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa cuci tangan, nggak makan mah. Itu Allah belum makan kagak. Emang kita dibikin bodoh sekarang. Antum perhatian sekarang kita makin hari kita dibikin bodoh. Muslimin muslimat juga demikian, tetap kita cerdas, pintar dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu demikian tuh. Ini raja pengen demikian. Dia pengen sehari tidak ada kegalauan, tidak ada kebingungan. Yang bikin dia bingung. Walam yazal kadzalika ila waqtil asri, sampai waktu asar demikian tuh. Di weekend tuh tempat majlis lalai, kesenangan, kegembiraan. Sekarang kita ini dibikin demikian, dibikin lalai kita. Fa'amdalu lahu rummanan, maka mereka mendatangkan satu buah delima. Dikasih raja ini yang bernama Yazid bin Al-Walid, dikasih delima. Fa'akhada yaj'alu habbatan ala yadayhi litakhudha minhu al-jariyatu, maka dia mengambil satu biji daripada itu delima. Kan delima ya, banyak bijinya gitu. Dikasih satu biji untuk pembantunya ini, untuk jariyahnya, untuk budak perempuan yang cantik, yang sangat bagus suaranya. Fa'akhadat, kemudian diambil tuh satu biji daripada buah delima. Wa akalat, dia makan. Fawaqafat habbatun fi halqi, ditelan, pas telan, fama atat li waqtiha, langsung mati. Gara-gara nelan satu apa itu? Satu biji dari buah delima. Ada orang sini mati keselak kubur, ada. Iya beneran, kan bohong, beneran. Ada orang sini mati keselak kubur. Pas dia puasa, buka puasa, setelah kubur mati. Kan sebabnya ada. Mau mati itu pasti datang, tapi sebabnya beraneka ragam. Ada yang cuma keselak kubur, ada yang keselak satu biji tadi, delima itu mati tuh. Karena ada di waktiha. Jadi muslimin, muslimat demikian tuh. Kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi apa? Dengan mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang mati kan kira. Bakal mati kita semua itu pasti mati datang. Yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit bakal mati. Ada yang sehat dikontrol,
Medical check up, general check up semua sehat semua. Jantung sehat, paru-paru sehat, semua sehat. Kenapa kereta? Ya mati. Jadi nggak jadi satu ukuran orang yang sehat nggak mati semua kita semua. Cuma ketika kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap itu kematian dengan cara apa? Tadi maksimalkan diri kita mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bikin selamat itu kita punya mobil, kita punya harta banyak, itu nggak bikin selamat. Yang bikin selamat arahkan seluruhnya mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan tuh satu biji dari batu delima langsung apa? Langsung mati. Karena terli waktiha fahasala lahu minal ghammi ma la mazida alaihi. Ini raja yang bernama Yazid bin Al-Walid, dia galau tuh ngelihat pembantu perempuannya, budak perempuan yang sangat cantik mati. Orang orang cantik mati juga, orang ganteng mati juga. Mau pejabat mati, mau kiai mati semua orang. Wastamar ala dzalika arba'ata ayyam, terus sampai 4 hari galau tuh raja tuh. Gara-gara ada budak perempuan yang cantik mati yang dimiliki. Akhirnya bagaimana ini raja? 4 hari digalau. Mikirin tuh hal demikian, bikin galau, bikin resah dia. Mata ala ma'asihi, ini raja matinya dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutul mar'u ala ma'asyah, Nabi yang bilang ini udah pasti. Ya mutul mar'u ala ma'asyah, yub'atu ala ma'madah. Seseorang akan meninggal dunia tergantung amalia, kebiasaan, kerjaan sehari-harinya. Kalau yang tukang main judi pasti ngangkat mati loh, mati. Rapi udah tuh, setelah main judi mati. Kita enggak, kita insya Allah ya, kita jamaah subuh, kita datang ke majelis ilmu, sembahyang sunnah doa kita enggak tinggalin, ba'di alhamdulillah baca Quran, matinya pasti lagi demikian, pasti itu. Tapi atu-atu jangan semua, gila kita, atu matinya, bilang-bilang mau mati. Udah pasti gitu ya. Nah, demikian Nabi yang bilang, ya mutul mar'u ala ma'asyah. Seseorang akan meninggal dunia tergantung apa dari kerjaan, aktivitas sehari-hari yang dia kerjakan. Saya melihat langsung ada salah seorang orang salihah, perempuan salihah ini, istri dari seorang kiai di Jakarta. Kerjaannya emang udah puluhan tahun, duha nggak pernah tinggal. Pas Ramadan, pas hari Jumat, dia duha tuh. Duha terakhir tuh, dia ambil wudhu, kondisi sehat. Kemudian dia puasa, dia ambil wudhu hari Jumat. Pas sujud yang terakhir, rakaat yang kedua duha, sampai beberapa menit lamanya hampir setengah jam. Anaknya ngeliat kok ibunya dari sujud tidak apa, nggak bangun. Ditegur, umi. Pas ditegur, ya Allah, udah nggak ada apa tuh, nggak ada umurnya tuh. Ya Allah, ya mutul mar'u ala ma'asyah, yub'atsu ala ma mata. Antum yang biasa jamaah subuh, biasa jamaah zuhur, biasa baca Quran, biasa baca ratibul aqtas, hadat, yakini kita akhirnya akan demikian. Husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusn, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Jadi kita demikian pengennya tuh, kita mati mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Kemudian al-hikayatul khamisatu wal arba'una fi ba'di mu'jizatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang ke-45 menceritakan tentang sebagian mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini cerita dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang anak muda yang menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang nyapu segala macam urusan rumah tangga Nabi, beliau yang persiapkan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anak muda 10 tahun berkhidmat, berbakti menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu orang ulama mengatakan, la tudraku barakatus salih illa ba'da wafatih. Kita kalau khidmat dengan seorang guru yang soleh, nanti dapat keberkahannya kapan? Ba'da wafatih, setelah dia meninggal dunia. Ini ulama yang bilang, la tudraku barakatus salih illa ba'da wafatih. Seseorang tidak akan mendapatkan, tidak akan meraih dari keberkahan orang-orang soleh yang dia khidmat, yang dia bantu, illa ba'da wafatih. Sebelum kecuali setelah dia meninggal dunia berpulang ke rahmatullah. Jadi kita perlu apa? Belajar juga, khidmat juga, belajar juga, ngebantuin juga. Subhanallah. Ini sahabat Nabi demikian. Di antaranya siapa ini? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzila Fatimah radhiyallahu anha. Nabi pernah masuk, beliau masuk ke rumah putri beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fasyakat ilaihi al-ju'a. Sayyidah Fatimah mengeluh, dia lapar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anak Nabi, anak Rasul, dengan lapar. Wa qalat, seraya dia berkata kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya abadi. Ini abadi panggilan kesayangan anak kepada orang tua. Kalau manggil ayah apa? Ya abadi. Kalau punya lu bapaknya ya abadi. Sunnah nih. Ya Sayyidah Fatimah demikian. Dia manggil ayah dengan kalimat ya abadi. Lana mundu thalathati ayyam lam naduk ta'aman. Wahai ayahku, kami ini udah 3 hari gak makan. Ya Allah, anaknya Nabi, anaknya Rasul, 3 hari tidak makan. Fakasyafa sallallahu alaihi wasallam an batni, Nabi buka perut beliau. Fa'idha alaihi hajar masdur. Tiba-tiba beliau memperlihatkan tuh ada batu yang diganjel di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Fatimah tuh, in kana lakum thalathatu ayyamin fali abika arba'atu ayyam. Wahai Sayyidah Fatimah, kata ayah beliau Rasulullah sallallahu. Wahai Sayyidah Fatimah, jika kalian belum makan 3 hari, ayahmu belum makan 4 hari. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW dengan putri beliau nggak makan selama 4 hari. Ya Allah. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manzilha. Kemudian Nabi keluar dari rumah Sayyidah Fatimah, wa huwa yaqulu, sambil dia berkata, wa dhammah yaju'ul Hasan wal Husainu. Bahasa dia, ya dhammah, kasihan cucu aku belum makan. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam yamshi hatta kharaja min sukakil Madinah. Nabi terus keluar jalan sampai keluar dari ganggang kota Madinah al-Munawwarah. Fa idza huwa bi a'rabiyyin ala bi'rin yastaqil ma'a minha. Nabi melihat tiba-tiba ada seorang Arab gunung. Arab gunung ini di atas sumur. Dia punya sumur, dia ngambil air dari itu sumur. Fawaqafa sallallahu alaihi wasallam alaihi wa huwa la ya'rifu annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi langsung berdiri di hadapan orang Arab gunung ini. Ini Arab gunung enggak tahu di hadapannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Nabi bilang kepada ini orang Arab gunung, ya Arabi, hal laka fi ajrin tastajiruhu. Apa, wahai orang Arab gunung, apakah engkau pengen ngubahin satu orang untuk ngambilin air ini? Ya Allah, Nabi pengen tuh kerja, dapetin apa? Dapetin upah dari ini anak gunung. Kalau nah, kita nggak mau kerja, malas banget. Nabi kerja nih Nabi. Kalau na'am, katanya anak gunung, na'am, iya, saya mau mengupahkan engkau. Kalau tastajiruhu fi mana? Tastajiruhu fi mana? Engkau ini pengen saya upahin, tidak ada kerjaannya apa? Qala yastaqi min hadzal bi'ra. Kata Nabi, saya ingin ini, Nabi saya pengen ngambilin ini air dari sumur ini, saya berikan kepada engkau. Pada fa'al a'rabiyyu lahu ad-dalwa. Arab ini langsung ngasih ke Nabi ember. Fastaqalahu dalwan. Pada fa'alahu thalatha thamaratin. Nabi langsung ngambilin air dari sumur ini Arab gunung. Kemudian ini Arab gunung memberikan
3 butir korban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Fa'akalaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan tuh korma yang 3 butir. Sunnah ya, makan korma sunnah ganjil ya. 1 atau 3 atau jangan sekerdus lah. Sunnah ganjil makan korma 1, 3, 5 tuh sunnah demikian sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walamma arada istiqa'at tasi'ati imqata ar-rasya fawaqa ad-dalwu fil bi'ri. Tatkala Nabi pengen nimba yang ke-9, pengen ngambil air yang ke-9, terputus tuh tali timbanya tuh. Tali timba terputus. Embernya jatuh di sumur. Fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam mutahiran. Nabi langsung berdiri bingung karena ember yang Nabi pakai jatuh, talinya putus. Faja'al Arabi ghadabana walatama wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ini alam gunung datang ke Nabi dalam keadaan marah, ditampar wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Wa dafa'alahu 24 tamratan. Kemudian ini alam gunung ngasih ke Nabi 24 butir korma. Fa'akhadaha minhu. Nabi ambil, dikasih, Nabi ambil 24 korma itu. Thumma tanawala dalwa minal bi'ri biyadihi syarifati. Kemudian Nabi langsung ambil, turun ke dasar sumur itu, ngambilin ember yang jatuh tadi dengan tangan mulia beliau. Warama'ul Arabi. Kemudian Nabi kasihin ke orang anak gunung tadi. Nabi ambil, udah dapat, Nabi kasihin ke orang anak gunung tadi yang punya itu ember. Wantalaqa min indi. Nabi pergi dari orang anak gunung tersebut. Ya Allah. Fataqaqqal Arabi sa'atan. Ini anak gunung dia mikir sebentar dia. Maka kemudian dia bilang, inna hadza nabiyyun haqqan. Ini Nabi tadi yang saya pukul. Yang saya tampar tadi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipikirin. Awalnya enggak Nabi. Udah nampar, Nabi pulang udah apa? Orang enggak. Ini tadi yang saya tampar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhadha badiyatan wa qata'a biha yaminahu allati latama biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ambil pisau, dia potong tangan kanan yang tadi menampar wajahnya Rasulullah SAW. Nyesel. Fawaqa'a baghshiyan alaihi. Sampai dia pingsan tuh. Berang dipotong tangannya. Sampai dia pingsan. Tabarra alaihi rabbun. Farashu alaihi al-ma'a hatta afaqah. Lewat pengendara kuda di hadapannya. Lewat. Kemudian dicipratkan air di atas wajahnya. Sampai dia sadar. Maka itu semua pengendara kuda dia bilang, Maka engkau kenapa demikian? Sampai apa? Motong tangan kanan engkau sampai kau pingsan. Kata dia apa? Faqala latamtu wajha insanin. Saya telah menampar wajah seorang manusia. Thumma zanantu annahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku duga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia enggak tuh. Dia punya dugaan ini pasti yang dia tampar tadi siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhaftu an tusibani al-uqubatu. Aku khawatir, aku takut nanti aku kena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Faqata'tu yadi allati latamtu biha. Aku potong tangan kananku yang aku menampar wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhara yadahu. Ini tangannya kepotong masih apa tuh? Masih di bawah dia tuh tangannya. Tsumma akhadha biyadihi maqtu'ati biyasarihi. Kemudian dibawa tangan kanan yang tadi dia udah putus dengan tangan kirinya dibawa ke tangan tuh. Wa aqbala ilal masjid. Kemudian datang ke Masjid Nabawi. Wa nada. Kemudian dia sambil menyeru kepada semua orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Kata ini orang Arab kuno, ya ashaba Muhammadin aina Muhammadun. Wahai seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibawa tangan yang udah terputus tuh. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum qu'udan bi. Kebetulan sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum lagi duduk di Masjid Nabawi. Faqala lahu,
Kemudian semua ini tanya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tanya kepada orang-orang gunung ini. Limadha tas'alu an Muhammadin? Kenapa engkau tanya kepada kami tentang Nabi Muhammad SAW? Faqala, Arab ini Arab gunung, dia bilang, li ilaihi hajatun, saya punya hajat, kebutuhan, saya punya keperluan, hajat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Faja'a Salmanu wa akhadha biyadil a'rabiyyi, kemudian datang Sayyidina Salman Al-Farisi kepada beliau ini. Kemudian dia langsung nemuin orang Arab gunung tadi. Wantalaqa ila baiti Fatimah radhiyallahu anha, dibawa sampai ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kan tadi Sayyidah Fatimah nggak makan selama 3 hari itu, dengan anak-anak beliau nggak makan selama 3 hari. Nabi Muhammad nggak makan selama 4 hari. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam lamma akhadha tamrah jaa bihi ila baitiha wa ajlasa al-Hasana ala fakhdihi al-aymani wal Husaina ala fakhdihi al-aysari. Nabi pas dapat kurma langsung datang ke rumah putri beliau Sayyidah Fatimah. Beliau dudukkan cucu beliau Sayyidina Al-Hasan di paha kanan beliau. Beliau dudukkan cucu beliau Sayyidina Al-Husain di paha kiri beliau. Ya Allah. Jadi 2 cucu beliau di bangku yang satu di bangku di paha sebelah kanan Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain di bangku di paha sebelah kiri. Wa sara yulaqimuha min at-tamri alladhi ma'ahu. Langsung Nabi ngeloloin, Nabi langsung nyuapin korma ke Sayyidina Al-Hasan kepada Sayyidina Al-Husain, disuapin atau itu korma dari tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat aja kakek dengan cucu apa sayang ya. Pada Al-Arabi, kemudian ini Arab gunung berseru manggil Nabi Muhammad, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Faqala li Fatimah, Nabi langsung bilang kepada Sayyidah Fatimah, unzuri man bil babi, lihat di pintu siapa depan tuh. Fakharajat ilaihi, Sayyidah Fatimah keluar, fawajadatil Arabiyyah wa huwa akhidun bi yaminihi maqtu'atan bi shimalihi. Sayyidah Fatimah melihat ada orang Arab gunung ngebawa tangan kanan yang putus dengan tangan kirinya. Wahiyya taqturu daman, itu darahnya udah ngocor. Darahnya udah apa? Udah ngocor tuh. Farajat ilaihi wa akhbarathu bima ra'at. Langsung dia balik kasih tahu kepada ayah beliau Rasulullah SAW yang beliau lihat. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung bangun. Falamma ra'ahu, pas tatkala Nabi melihat beliau, Nabi melihat ini Arab gunung, qala, tatkala Arab gunung melihat Nabi Muhammad SAW, qala, langsung dia bilang, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad SAW, uqburni, maafin aku, fa inni lam a'rifka, tadi aku nggak ngeh engkau ini adalah Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, lima qata'ta yadaka. Nabi langsung bilang kepada orang kulit, kenapa engkau sampai potong tangan kau? Kok potong tangan? Kenapa? Dia bilang, lam yakun li an ubkiya ala yadin latamtu biha wajhaka. Aku nggak pengen menetapkan tangan yang telah menampar wajah engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi langsung bilang kepada orang kulit ini, aslim tuslim, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, taslam, maka engkau akan selamat. Maka ini anak gunung bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu, in kunta nabiyan fa aslih yadi. Kalau engkau seorang nabi, betulin tangan aku ini, minta betulin. Ada putus, minta dipasang lagi. Bisa nggak kira-kira? Fa'akhadaha Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ambil tangan kanan yang udah putus tadi. Bukan kita ini. Kita gak bisa. Nabi ambil tangan yang udah terputus tadi. Wada'aha fi makaniha. Nabi langsung letakkan di tempatnya. Wa al-soqaha. Nabi tempelin. Wa masaha biyadihi. Nabi usapin dengan tangan mulia beliau. Wa tafala alaiha. Dan berudahin sedikit. Wa sama Nabi ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ambil. Nabi tempelin. Nabi usap dengan tangan mulia beliau, Nabi ludahin,
Kemudian Nabi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ta'abat bi'idnillahi ta'ala. Apa lagi ya Allah? Ini diantara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Aslamal A'rabiyyu, orang anak gunung tadi langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.